إذن مرحبا بكم جميعا اليوم في هذا اللقاء العلمي الفرنكوفوني الثاني حول التربية، المسؤولية، الأخلاقيات واللغة، والذي سوف يعقد أو يمتد في المرحلة ما بين 13 و 17 من أكتوبر، حيث تحتضن المدرسة العليا للأساتذة بجامعة مولاي إسماعيل فعاليات هذه الدورة الثانية. إذن الدورة الأولى عقدت سابقا في جامعة ليموج في فرنسا، والدورة الثانية تعقد هنا في المدرسة العليا للأساتذة، وذلك تحت شعار التقاطع بين البحوث وتقاسم الممارسات، بمشاركة نخبة من الباحثين والأساتذة والطلبة من المغرب وفرنسا وكيبيك. إذا ينظم هذا الحدث العلمي بطبيعة الحال بشراكة مع فريق البحث في التربية والمعرفية والإنسانيات، وأيضا بشراكة مع مختبر التربية والفلسفة الذي يترأسه الدكتور المراني علوي عبد العزيز. إذا تتم فعاليات هذا اللقاء كما أشرت سابقا بشراكة بين فريق البحث وأيضا مركز البحوث السيميائية بجامعة ليموج الفرنسية، حيث يهدف إلى مناقشة العديد من القضايا الجوهرية المتعلقة بالممارسات التربوية وتعزيز التربية على المسؤولية وترسيخ الأخلاق المهنية واستكشاف دور اللغة في بناء العلاقات التربوية. إذا الأكيد على أن برنامج هذا اللقاء العلمي سيتضمن العديد من الفعاليات بما في ذلك اللقاءات العلمية سولجي بلينيير، وأيضا الورشات التكوينية، المائدة المستديرة وغيرها من الفعاليات التي يمكن أن يستفيد منها الطلبة. إذا هنا فقط نقطة بسيطة للتوضيح، يعني كان فريق التربية والمعرفية والإنسانيات سباقا لتنظيم هذا النوع من التظاهرات. Surtout lorsqu'on parle du concept d'une rencontre scientifique, c'est pas une conférence, c'est pas un colloque, c'est pas un séminaire, c'est quelque chose de complètement différent dans laquelle on peut accueillir des experts qui pourront être utiles dans leur propre domaine et qui sont là pour former nos étudiants chacun de sa propre spécialité. بالتالي ففريق كان سباقا لتنظيم هكذا فعاليات من مدرسة الأساتذة. لذلك أنا صراحة أستغل هذه الفرصة لتقديم يعني شكر كبير جدا لسيد مدير المدرسة العليا للأساتذة مولاي إبراهيم السدرة. لماذا؟ لأنه صراحة كان داعما لفعاليات هذا اللقاء منذ يعني أن كان مجرد فكرة إلى حين وصوله اليوم إلى تحقيق هذا يعني هذا الافتتاح. أيضا أشكر صراحة الطلبة الباحثين الذين شاركوا في تفعيل هذا اللقاء العلمي، أشكر الطاقم الإداري كل باسمه، وأشكر أيضا جميع المسؤولين بالمدرسة العليا للأساتذة من إداريين، تقنيين، صحافة وطلبة أيضا على هذا الدعم المستمر، وأتمنى لهم مقاما طيبا في رحاب المدرسة العليا للأساتذة ضمن فعاليات هذا المؤتمر. للتسجيل في مختلف هذه الورشات تجدون رفقته QR الخاص بالورشات التكوينية. إذا شكرا لكم وأتمنى لكم لقاء علميا سعيدا. السلام عليكم. هدى بن مكي، منسقة فريق التربية والمعرفية والإنسانيات. C'était, je vous souhaite la bienvenue, puis je vous pose la question sur quel est l'impact possible et des horizons possibles de cette rencontre sur le plan de la recherche scientifique. Sachant que des thématiques de l'éthique ont été assez soulevées dans d'autres rencontres, mais c'est quoi la spécificité de cette rencontre francophone? La spécificité de cette rencontre francophone, c'est surtout de faire se rencontrer différents champs assez précis, donc les sciences de l'éducation et de la formation, les sciences du langage et l'éthique. J'ai rien oublié. C'est-à-dire que là, il s'agit vraiment d'opérationnaliser une théorie de l'éthique pour pouvoir l'appliquer à l'éducation,
et l'appliquer pas seulement sur le plan théorique, mais sur le plan pratique, c'est-à-dire avoir des outils d'évaluation de l'éthique qu'on puisse traduire en termes d'outils de mesure, par exemple. Et donc, en termes de perspective, de débouchés, ben c'est d'avoir ces outils, d'avoir la théorie adaptée au champ de l'éducation et de la formation, et de pouvoir avoir des dispositifs pédagogiques qui, grâce à tout ça, ont été identifiés comme efficaces pour le développement de cette éthique appliquée à l'éducation et à la formation. Je m'appelle Hélène Agege, je suis professeure des universités en sciences de l'éducation et de la formation à l'Université de Limoges. Je suis rattachée au laboratoire CERES, le centre de recherche sémiotique, et j'enseigne à l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation. Mes recherches portent sur le rôle de la méditation dans l'éducation à la responsabilité. C'était à la question à la cérémonie d'inauguration. Alors, il y a monsieur le directeur qui a présenté pas mal de perspectives de recherche sur la thématique. Aussi, la représentante de l'équipe a aussi présenté ses perspectives vis-à-vis de cette rencontre. Alors, pour vous, quelles sont les vôtres? Alors, comment vous voyez l'abouti de cette rencontre en fin de semaine? On espère qu'à la fin de la semaine, on réussira à avancer dans le protocole permettant de déterminer réellement la méthodologie de recherche pour pouvoir la décliner. On a plein de projets à venir, notamment des projets pour une grosse recherche collaborative avec Mohamed et puis avec l'équipe Québécois pour travailler sur l'éthique et vérifier, mesurer l'impact et l'importance des pratiques méditatives de seconde génération sur ce développement éthique par cette méthodologie croisée, cette méthodologie mixte, qualitative et quantitative. Participation à la table ronde, votre point, ou plutôt votre approche de la question posée lors de la table ronde, ça serait comment? Alors moi, je suis sur une approche psychocorporelle. Je suis vraiment formatrice et ce qui m'intéresse, c'est l'éducation. Donc, c'est vraiment comment mettre en place des dispositifs de formation, comment réussir dans la formation initiale et la formation continue à pouvoir amener les étudiants, les futurs professionnels de l'éducation dans une posture réflexive, leur permettant d'avoir une approche éthique et réflexive à destination de tous les publics. Donc, je suis Magali Boisumeau, je suis enseignant-chercheur et formatrice à l'INSPE de l'Académie de Bordeaux, Université de Bordeaux en France. Bonjour, je m'appelle Shaima Etadli, lauréate de l'École normale supérieure, filière master de méthode linguistique et littéraire pour enseigner la langue arabe. Je fais partie aujourd'hui de la comité d'organisation de la deuxième rencontre francophone scientifique qui est sous le thème éducation, formation, éthique et langage, croisement des recherches et partage du pratique qui se déroulera du 13 octobre jusqu'à le 17 octobre ici à l'École normale supérieure. Et c'est une collaboration entre l'Université Moulay Ismail, École normale supérieure de Meknès, et aussi l'Université de Limoges. Je suis vraiment très contente d'être là. Nous avons vu ce matin la conférence plénière. Voilà, le mot du directeur, Monsieur Moulay Ibrahim Sidra, aussi Monsieur Mohamed Urmi, qui était donc c'est un membre du laboratoire, et aussi le mot du Madame Hélène Agege, c'est aussi une professeure à l'Université de Limoges. Je vais dire que ce thème-là, entre la méditation, l'éthique et l'éducation, ça sera vraiment un ajout exceptionnel sur tous les étudiants de l'École normale supérieure, et nous avons bien bénéficié de ça. Et bien sûr, je remercie encore une fois l'Université de Moulay Ismail, bien spécifiquement l'École normale supérieure pour toutes ces conférences. Et merci.
الكاتب العام للمدرسة العليا للأساتذة، السادة الأساتذة والأستاذات المدرسة العليا للأساتذة والطلبة الأعزاء. نفتتح هذا الورش التكويني لهذا اليوم والموسوم ب سأقولها باللغة الفرنسية c'est la deuxième rencontre scientifique francophone éducation, responsabilité, éthique et langage. Croiser les recherches, partager les pratiques. إذا نفتتح هذا اللقاء العلمي المتميز من خلال الكلمة التي سيلقيها السيد مدير المدرسة العليا للأساتذة السيد مولاي إبراهيم سدرة. لك الكلمة. بسم الله الرحمن الرحيم. Chers collègues, professeurs Ouda Mouti, d'abord j'ai toujours le plaisir d'assister, de participer à des activités scientifiques. Et je commencerai tout d'abord par souhaiter la bienvenue aux collègues qui se sont déplacés de très loin pour assister à cette perle, je dirais une perle scientifique. Je n'ai jamais respecté ce que j'écris sur papier, donc je viens de dire à mon ami, c'est Allah. J'ai préparé quelques mots, mais je préfère la chose suivante. C'est que personnellement, j'ai toujours plaidé pour réserver ce mot d'accueil qui prend énormément de temps à une première conférence. Généralement, malheureusement, on perd beaucoup de temps dans les mots d'allocution et on laisse peu de temps à l'activité elle-même, donc à la discussion et aux interventions des collègues, des doctorants et des étudiants. Et c'est pour cette raison que je vais essayer d'être très concis dans cette intervention, dans laquelle j'aime bien partager avec vous quelques réflexions très rapidement. Comme physicien, théoricien que je suis, donc je suis d'un autre domaine, mais qui est toujours dans le même esprit du savoir ou bien de la connaissance scientifique. Et je tiens à placer le curseur sur un point d'extrême importance, puisque nous sommes dans un cadre scientifique, la recherche scientifique, et vous n'êtes pas sans savoir que même l'activité pédagogique elle est dialectiquement corrélée avec l'activité de recherche scientifique, au point de dire que la pédagogie dépend de la recherche et de façon réciproque aussi, c'est toujours vrai. On ne peut pas avancer dans l'activité et dans l'action pédagogique sans une recherche pointue, responsable et stratégique. Et c'est extrêmement important. Le deuxième point que j'aime bien souligner dans ce mot d'accueil, c'est le concept de partage. On avait toujours dans l'histoire des sciences, comme vous le savez bien sûr, deux attitudes ou bien deux comportements des chercheurs. Donc un chercheur, comme moi par exemple, je préfère partager la connaissance, comme le font la majorité des scientifiques tout au long de la flèche du temps dans l'histoire. Et il y a d'autres qui peuvent choisir éventuellement de ne pas partager, de se replier. Se replier dans le monde de la recherche scientifique, c'est garder ses pensées à soi, c'est de ne pas partager, mais l'évolution, le processus de l'évolution de la connaissance, il a montré que seuls ceux qui ont partagé la connaissance, qui ont persévéré. Si nous sommes à ce stade-là, c'est parce qu'il y avait des gens, il y avait des scientifiques, il y a des communautés qui ont pensé à partager. Et quand je dis partager, c'est nous assistons aujourd'hui, depuis 3 décennies presque, vers le début des années 90, à cette montée exponentielle de l'informatique. Quand je dis de l'informatique, c'est toujours lié, on ne peut pas faire ce que nous sommes en train de faire, discuter ce que nous sommes en train de discuter sans une vision ou bien un regard sur le processus évolutif du savoir lui-même. Pendant ces 3 décennies, donc je ne respecte pas, j'avais pris d'autres choses, mais je me trouve induit par cette spontanéité à laquelle je crois toujours. Depuis 3 décennies, comme vous le savez, dans le domaine de l'informatique, et cette filiation de pensée sous-jacente comme l'intelligence artificielle et tout ça, c'est pas venu comme ça aléatoirement, c'est parce que c'est basé fondamentalement sur le partage. Regardez même les logiciels. Donc, quand je travaillais la thèse vers la fin des années 80 et début des années 90,
il y avait des logiciels, donc il y avait l'école du Windows et l'école de Linux. Linux donc s'est développé grâce au partage, c'était gratuit, comme le LaTeX par exemple, juste après et tout ça. Et malheureusement, peu de doctorants qui savent que le LaTeX c'est un logiciel extrêmement important, correct, et ça économise même l'énergie pour un doctorant. Et malheureusement, nous sommes en 2025, et il y a toujours des doctorants et des chercheurs comme moi qui continuent à faire la recherche avec le Word. Le Word, c'est dépassé. Voilà, donc préparer une thèse, par exemple, par le Word, mes collègues, ils le savent, partout dans le monde, le LaTeX, ça devient maintenant donc, un outil de recherche qui se passe sur le partage, parce que c'était gratuit, donc c'était une offre à laquelle tout le monde participe pour l'améliorer. Et les choses qu'on n'a pas beaucoup partagées, c'était toujours payant, comme le Word, c'est très très précaire comparé par exemple à ce LaTeX. Donc ça c'est un. Le deux, c'est quand je dis le partage, regardez par exemple ce qui a été réalisé par l'informatique et l'intelligence artificielle depuis plus ou moins 30 ans. C'est proportionnel à des siècles de pensée scientifique. Depuis les Grecs et peut-être avant, on avait des siècles de pensée scientifique qui sont dans le même pied d'égalité sur le plan d'impact sociétal et d'impact cognitif avec une réalisation de 3 disciplines de l'informatique. Et c'est pas fini. Donc le demain, c'est toujours porteur de surprises scientifiques, d'inquiétudes aussi scientifiques. Et je m'arrête là et je tiens à terminer par ce package de concepts éthique, éducation et responsabilité et langage. Personnellement, j'aurais aimé boycotter une réunion qu'on a tout de suite à la présidence pour participer et comprendre de quoi il s'agit, parce que c'est des concepts qui nous sont très chers, donc d'avoir à comprendre. L'éducation, nous sommes dedans. La responsabilité, c'est quelque chose qu'on ne peut pas partager. On l'assume. La responsabilité, c'est à assumer. On ne peut pas dire que, voilà, donc je fais 3 quarts, vous faites un délit, vous faites... Ce sont des choses qui... Et j'ai toujours adoré... L'éthique, c'est dedans aussi le langage. Je parle un langage qui n'est pas clair peut-être aujourd'hui, mais c'est très pénétrant. Et c'est très important de voir de mon côté, si j'aurais la possibilité de terminer la réunion avec la coordination, c'est une réunion aussi extrêmement importante. Et je pense que Monsieur le Président, je ne parle pas en son nom, mais je sais qu'il a souhaité peut-être participer aussi à cette activité. Je m'arrête là, donc je souhaite la bienvenue à mes collègues qui se sont déplacés de loin. Je souhaite aussi la bienvenue à tous les participants, aux chers doctorants, étudiants et amis. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Profonde reconnaissance à Monsieur le directeur de l'École normale supérieure, Moulay Ibrahim Sidra, pour son engagement constant en faveur de la recherche scientifique, de l'innovation pédagogique et du rayonnement académique de l'établissement. Sa vision éclairée, son soutien indéfectible et sa disponibilité bienveillante ont été des leviers essentiels dans la concrétisation de cette rencontre scientifique, vraiment au fond du cœur. Merci infiniment, Monsieur le directeur. Donc, sans tarder, je cède la parole directement à mon cher collègue, M. Lermé. Merci Madame Belmeki, merci Monsieur Sidra. Alors, moi je prends la parole de manière soudaine pour représenter le directeur du laboratoire. Alors, mon nom serait que je suis très honoré d'avoir fait partie de cette expérience, représentant ainsi le laboratoire. Ce laboratoire qui se consacre bien évidemment sur les questions d'éducation, d'humanité et de philosophie. Là, ce qui est nouveau, c'est qu'on a contribué avec le laboratoire dont fait partie M. Driss Cherifi, à savoir le langage, c'est-à-dire comment articuler aussi le langage dans la dimension de l'éducation. Alors, ce que j'ai à dire, c'est que je remercie pleinement M. Driss pour son soutien aussi et sa collaboration.
Et du nom du laboratoire Sciences d'éducation, philosophie et humanité, je vous souhaite une belle rencontre avec plein d'acquisitions, plein de partages avec l'équipe qui nous vient de très loin, celle du Canada et aussi l'équipe française. Merci beaucoup. Merci vous, monsieur Levy. Donc, je vais dire le mot du chef d'équipe, notre équipe intitulée Équipe de recherche en éducation, cognition et humanité. Donc, nous avons l'honneur de vous accueillir à la deuxième édition de la rencontre scientifique francophone intitulée Éducation, responsabilité éthique et langage, qui se déroulera du 13 au 17 octobre 2025 à l'École normale supérieure de l'Université Moulay Ismail. Cette manifestation scientifique s'inscrit dans une dynamique de réflexion interdisciplinaire et interculturelle autour de problématiques majeures qui traversent les systèmes éducatifs contemporains. Dans un contexte mondial caractérisé par des mutations rapides et complexes, il devient essentiel de repenser les finalités de l'éducation en plaçant la responsabilité, l'éthique et le langage au cœur de la formation citoyenne et au développement humain. L'objectif de cette rencontre est de favoriser les croissances des recherches et le partage des pratiques entre chercheurs, enseignants et doctorants issus du divers espaces francophones, notamment du Maroc, de la France et du Québec. Les apports des sciences de l'éducation, de la philosophie, de la psychologie, de la sémiotique et des sciences de langage seront mobilisés. Les conférences, les tables rondes et ateliers proposés permettront d'interroger les modalités de formation à l'éthique professionnelle et pratiques pédagogiques responsables, ainsi que le rôle du langage dans la construction de la relation éducative. Cet événement n'aurait pas pu être inclus sans l'engagement sérieux de notre directeur, M. Moulay Ibrahim Sda, que nous tenons vraiment à remercier du fond du cœur. Nos sincères remerciements vont également à M. le directeur de laboratoire, dont l'accompagnement scientifique et institutionnel a été déterminant dans la mise en œuvre de cette rencontre. Nous saluons également l'implication de M. le secrétaire général, M. Allah, pour sa disponibilité, son appui logistique tout au long du processus préparatoire. Nos pensées reconnaissantes vont à l'ensemble des cadres administratifs pour leur professionnalisme, leur réactivité et leur sens du service. Nous remercions chaleureusement les étudiants-chercheurs pour leur enthousiasme, leur esprit collaboratif et leur précieuse contribution à la dynamique scientifique de l'événement. Pour conclure, je souhaite adresser mes remerciements les plus sincères à l'ensemble de l'équipe dont l'engagement, la solidarité et le professionnalisme ont été les variables moteurs de cette réussite. Votre sens de collectif, votre rigueur et votre enthousiasme ont donné vie à cette initiative avec brio. À chacune et chacun d'entre vous, je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance en toute mon estime. Enfin, nous exprimons notre gratitude à l'ensemble des partenaires institutionnels, aux intervenants, aux participants qui sont venus de loin pour partager leur expérience, pour leur engagement, leur contribution à la réussite de cet événement. Nous formulons le vœu que ces jours de travail soient propices à l'émergence de la perspective novatrice, à l'approfondissement du savoir et au renforcement de collaboration scientifique. Merci infiniment à vous tous. Donc je cède la parole directement à Madame Hélène pour dire le mot de l'équipe. À vous la parole. Gratitude pour cet accueil extrêmement chaleureux, cette hospitalité vraiment remarquable qui nous touche tous énormément, hein, que ce soit dans l'organisation, dans les repas excellents, dans vraiment l'ensemble. On est très, très heureux et très touchés et très honorés aussi de cette place qui nous est faite au sein de votre institution pour partager nos réflexions sur la thématique dont je vais dire quelques mots après.
Donc un merci tout particulier à Madame Ouda Belmeki dont je sais qu'elle a énormément œuvré pour l'organisation concrète avec mon très cher collègue Mohamed El Ormi. Merci infiniment Monsieur Moulay Brahim Sedra pour d'avoir rendu ça possible et de nous avoir ouvert les portes de l'établissement. Merci à vous aussi d'être là aujourd'hui. Alors, dans votre élocution, Monsieur Sedra, vous avez mis l'accent sur le partage. Je vais mettre l'accent dans la mienne sur quelque chose qui est complémentaire et qui est peut-être un préalable au partage, c'est la rencontre. Puisque c'est comme ça qu'a été intitulée notre semaine, la rencontre francophone interdisciplinaire. Et je vais présenter quelques éléments d'histoire, on va dire, de cette rencontre d'aujourd'hui, qui est liée notamment à deux rencontres, disons, déterminantes. Celle que j'ai faite avec Mohamed El Ormi il y a 10 ans, quand il était masterand à l'université de Montpellier et qui cherchait un encadrant de thèse. Et donc j'ai eu le plaisir et l'honneur d'encadrer sa thèse. Ça a été une aventure vraiment scientifiquement très riche et nous sommes restés en collaboration donc toutes ces années. Ça a été la première. Et puis la deuxième, c'est avec Geneviève Bernatchez, qui est ici présente, qui va vous parler tout à l'heure. Et là, c'est une rencontre multiple, parce que, bon, outre la rencontre de deux personnes, c'est aussi une rencontre de deux disciplines, de deux cultures. Et l'interculturalité est vraiment au cœur de notre groupe, en termes de discipline, parce que dans chaque discipline, il y a une culture particulière, avec des manières de penser, avec des méthodes de référence. Et on s'est aperçu avec Geneviève qu'on se posait les mêmes types de questions et qu'on arrivait au même type de réponses, mais par deux prismes complètement différents. Puisque je viens des sciences de l'éducation et de la formation, et qu'elle est plutôt en philosophie, en éthique. Et la question donc, qui est au cœur de nos échanges, de nos partages dans ce groupe, c'est de savoir comment on peut éduquer et former à l'éthique. Comment on peut accompagner des personnes pour essayer de favoriser leur éthique. Donc ça pose tout un tas de questions préalables, notamment, qu'est-ce que l'éthique? Quand on dit qu'on veut favoriser ça, c'est quoi qu'on veut favoriser? Donc Geneviève nous en dira, développera cet aspect-là ce matin. Donc il y a des aspects comme ça théoriques, et puis il y a des aspects aussi pratico-pratiques, puisque si on veut savoir si tel ou tel dispositif permet effectivement de développer l'éthique, ça veut dire que si on a une définition de l'éthique, on doit pouvoir l'opérationnaliser en outil d'évaluation. Et comment on évalue s'il y a un cheminement éthique qui a été accompli, par exemple, par une personne. Donc ça pose des défis scientifiques, avec une finalité quand même qui est appliquée, qui est transformative, pour avoir des dispositifs qu'on a identifiés comme étant efficaces pour ce développement. Et donc c'est ça vraiment un gros enjeu de nos rencontres interculturelles, car interdisciplinaires, et interculturelles, car mobilisant aussi des chercheurs, des enseignants-chercheurs de différents pays. C'est cette question de comment, à partir d'ancrages disciplinaires différents, arriver à une rencontre qu'on va pouvoir concrétiser dans un dispositif de recherche avec un recueil de données pour pouvoir avoir des résultats qui parlent à nos différentes disciplines et qui ont des applications, bien sûr, en éducation et formation. Alors, je vais dire un petit mot de la place du langage aussi dans ces rencontres, parce qu'évidemment, le langage, au-delà d'être l'outil de base qui nous permet de communiquer, de partager au sein de ce groupe de recherche, et puis avec vous aujourd'hui, c'est aussi potentiellement pour nous un matériau qui va nous permettre de récupérer des données qu'on va pouvoir analyser. Donc aujourd'hui, Elena Stechmakvili, qui devait être avec nous aujourd'hui, ne peut pas l'être. C'est elle qui était vraiment la spécialiste de sciences du langage.
et elle en est vraiment fort désolée, elle s'en excuse, elle a un empêchement familial majeur. C'est pour ça que c'est sa conférence qui était prévue au départ, et finalement j'en ai proposé une autre à sa place. Mais que ce soit dans son travail à elle, dont je vais dire un petit mot du coup, ou dans le travail des éthiciennes, de nos chères éthiciennes québécoises ici présentes, un enjeu c'est de pouvoir trouver des traces d'indicateurs dans le langage de la responsabilité et du développement éthique, dans les manières de parler. Donc par exemple, Elena travaille sur la distance énonciative, et le fait de parler de notre expérience en disant « j'ai fait ceci, cela a eu telle conséquence », de dire, c'est une manière de parler qu'on a en français, des fois on parle de sa propre expérience, mais on dit « ah oui, on a fait ça », ou « quand on fait ça », ou « tu fais ça », ben là, on assume moins la responsabilité de nos actes parce qu'il y a cette distance énonciative où on va parler de quelque chose qu'on a fait, mais en disant « on », comme si c'était pas nous en fait, comme si on généralisait. Donc ça, c'est ce genre d'indicateur langagier qui va nous permettre d'évaluer, par exemple, à quel point une personne adhère à une forme de solidarité morale avec le discours sur ses propres actions. Et puis, du point de vue plutôt de l'éthique, on va s'intéresser à des indicateurs, par exemple, en termes de valeurs. L'éthique, elle met en jeu des valeurs, des choix de valeurs, des choix d'action qui reposent sur des valeurs. Donc si la personne, elle parle de ses actions en les justifiant par des valeurs, en montrant, enfin, en exprimant qu'elle a réfléchi aux valeurs qui étaient en œuvre dans la situation, à la rencontre éventuelle, ou au contraire au hiatus qu'il peut y avoir entre les valeurs dans la situation et ses propres valeurs, ben c'est un indicateur qu'elle met en œuvre une réflexion qui est de nature éthique. Et c'est pas la même chose de réfléchir par exemple en termes de valeurs ou de réfléchir en termes d'intérêt personnel, ou par peur de représailles, ou voilà. Et donc grâce aux indicateurs langagiers, on va pouvoir analyser des traces qu'on va pouvoir interpréter en termes de responsabilité, en termes d'éthique, pour voir si les dispositifs pédagogiques qu'on met en œuvre, on peut évaluer qui font évoluer cette responsabilité ou cette éthique ou non. Hein, donc ça c'est ce qu'on essaie de mettre en place. Il y a des indicateurs comme ça qualitatifs, et puis des indicateurs qui sont plus quantitatifs, où là on utilise des méthodes de psychométrie avec des échelles qu'on appelle auto-rapportées, où la personne elle va se positionner selon une échelle d'accord ou de désaccord par rapport à des propositions déjà construites qui ont été faites. Et donc un enjeu, c'est de croiser, de faire se rencontrer ces méthodes qualitatives qu'on est en train d'élaborer aussi, parce qu'elles n'existent pas dans la littérature à ce jour, et ces indicateurs quantitatifs, de manière à arriver à mettre en œuvre des dispositifs pédagogiques qui soient rigoureusement, correctement évalués. Voilà, et juste pour terminer, un autre mot-clé qu'on n'a pas mis dans le titre, mais qui est quand même majeur dans notre rencontre, c'est l'outil pédagogique de la méditation. Donc ça, on va vous en parler un peu plus ce matin dans nos conférences avec Geneviève, et qui est assez original dans le champ de la recherche, puisque traditionnellement dans l'éthique, les dispositifs mis en œuvre sont beaucoup basés sur le débat, la réflexion, la métacognition, et beaucoup moins sur des pratiques, on va dire, sensibles qui permettent de développer une attention d'instant en instant. Donc il y a beaucoup d'originalité dans ce groupe, dans cette rencontre, et on espère donc dans cette semaine à la fois pouvoir partager avec vous, donc vous rencontrer dans les ateliers qu'on vous propose pour que vous puissiez découvrir un peu davantage nos manières de penser, selon nos différentes cultures plurielles respectives. Et puis à travers notamment ce matin les conférences pour que j'espère peut-être ça éveille des curiosités chez vous, ça vous donne des billes sur le plan pédagogique ou autre, et nous sommes à votre disposition si vous avez envie d'échanger davantage sur certains points. Voilà, nous serions ravis de multiplier les rencontres. Tout le plaisir est pour nous. À votre service. Merci infiniment. Plaisir.
Donc, merci infiniment aux représentants du groupe de travail Dev Éthique et du REMEP, Madame Hélène, professeure spécialiste dans le domaine. إذا حتى أضع بعض الطلبة في الصورة سأعطي فكرة عن ما حول هذا التصور. إذا بداية أحيي السيد مدير المختبر المتواجد معنا في هذا السير الغالي. الفترة الممتدة من 13 إلى 17 أكتوبر 2015 حيث تحتضن المؤسسة هذا اللقاء فعاليات الدورة التكوينية الثانية من اللقاء العلمي الفرنكوفوني تحت شعار التقاطع بين البحوث وتقاسم الممارسات بمشاركة نخبة من الباحثين والأساتذة والطلبة من المغرب وفرنسا وكيبيك. ينظم هذا الحدث بشراكة بين فريق البحث التربية والمعرفية والإنسانيات التابع جامعة مولاي إسماعيل ومركز البحوث السيميائية بجامعة ليموج الفرنسية، يهدف إلى مناقشة قضايا جوهرية تتعلق بتجديد الممارسات التربوية وتعزيز التربية على المسؤولية وترسيخ الأخلاق المهنية واستكشاف دور اللغة في بناء العلاقات التربوية. سيتضمن برنامج هذا اللقاء العلمي محاضرات افتتاحية، موائد مستديرة، ورشات تطبيقية، بالإضافة إلى عرض مشاريع بحثية رائدة مثل ديف إيتيك وإيدوك ريد ميل. إذا الشكر موصول لسيد مدير مختبر التربية والإنسانيات والفلسفة، وأيضا الشكر موصول لسيد رئيس الشعبة وللفريق المنظم لهذا الحدث. شكرا لكم. نرفع الجلسة إلى حين القادم. Comme un processus de réflexion qui porte sur nos choix d'action. Dans ce contexte-là, l'éthique, elle tire sa source des situations réelles et concrètes dans lesquelles surviennent des tensions de valeurs qui requièrent des décisions d'avenir, qui ont des conséquences sur nous-mêmes, sur les autres et notre environnement. J'aime dire que l'éthique réflexive, en fait, c'est l'art de prendre des décisions dans des contextes difficiles. Un type d'éthique comme ça humanise la réflexion éthique, ça s'intéresse à la délibération, à l'exercice du jugement en situation problématique, ça s'intéresse aussi aux conditions d'émergence des enjeux et de normes. Les approches d'éthique valorisent l'apprentissage de la théorie éthique, des principes. Ce qui m'amène à vous dire que dans une optique d'éthique réflexive, en fait, on forme notre formation différente des approches normatives qui, elles, sont axées sur la conformité aux normes finalement. L'indice de réussite de l'enseignement éthique dans une approche normative, c'est la capacité des gens à apprendre les règles et à les appliquer au bon moment. Pas même parce qu'elles sont souvent insuffisantes ou elles ne permettent pas nécessairement clairement de guider l'action. Cette dimension-là, c'est la capacité à entrer en relation avec les autres pour à la fois co-construire une définition commune des problématiques éthiques et de trouver aussi ensemble des solutions qui sont satisfaisantes pour toutes les parties. Dans cet esprit-là, la sensibilité éthique, ça correspond à la capacité à être en situation éthique. On dit que c'est une habilité à percevoir, à reconnaître. Il y a des gens qui automatiquement se sentent concernés par les enjeux, se sentent touchés, veulent y réfléchir, posent des questions, sont très soucieux de réfléchir à ces questions-là. Mais par ailleurs, il y a aussi des étudiants qui, eux, finalement trouvent que c'est compliqué, qu'on coupe les cheveux en quatre, c'est une expression bien québécoise, qu'on se complique la vie, et ont finalement pour réflexe de dire, ben moi, je suis mon intuition, j'ai confiance en mes principes et tout ça, et finalement, ne sont pas nécessairement, se sentent pas concernés par les questions d'éthique.